करो खुदा। और परमेश्वर तुहाडी दया तुहाडे बच्चों के जीवन च होण लई प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम च मंगते हैं, आमीन। आओ कटांगे वचन जिशाया दी पुस्तक, जिशाया दी पुस्तक और उदा 59 हाँ जी 59 दी एक तो पढ़ दो 1 59 और खुदा एक तो पढ़ दो। थैंक यू जीसस। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, यहोवा दा हाथ इन्ना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। हाँ, उद्धार ना कर सके। हाँ, ना वह ऐसा बहरा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। कहंदा कि प्रभु दा हाथ जिहड़ा इन्ना छोटा नहीं कि पंजाबी च लिखिया कहंदा वेखो यहोवा दा हाथ छोटा नहीं भई ओ बचावे ना, ओदे कन भारी नहीं भई ओ सुने ना। हाँ, परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। किहड़े काम? धर्म दे कम्मां तो ही कहंदा लिखिया, सगों तुहाडियां बदियां, पंजाबी च बदियां लिखिया, बदियां ने तुहाडे ते तुहाडे परमेश्वर दे विच जुदाई पाई आ। खुदा सब कुछ करन दी ताकत रखदा वा। प्रभु ये नहीं देखदा कि कोई की कहंदे कि कोई मसीह नूं मनण वाला जां मसीह नूं नहीं मनण वाला। खुदा इंसान दे दिल नूं देखदा वा। प्रभु दा वचन दसदा क्योंकि ओ यहोवा परमेश्वर है, दिलां गुरदियां नूं जांचण वाला परमेश्वर है। इसीलिए वचन च लिखिया कहंदा कि मेरा हाथ जिहड़ा छोटा नहीं। ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी पुराने नियम दे विच नबी होए आ, नबियां दे कोल प्रभु अपना वचन भेजदा सी, जाओ मेरी इस्राएल कौम नूं उन्हां नूं दसो जाके कि मैं सब कुछ करन दी ताकत रखदा वां। मैं तुहानूं मिस्र चों कढ लिआया गुलामी दे विचों, मैं तुहानूं अन्न दित्ता, वधिया खाण लई दित्ता, वधिया वस्त्र दित्ते, तुसीं मैनूं फिर भुल गए। है ना, वचन दे विच पढ़दे आ लिखिया कि गां दी गां जिद्दां जिद्दां वचन दे विच असीं पढ़दे आ, वचन दे विच लिखिया लोक परमेश्वर दी महिमा तो रहित हो गए। खुदा दा जिहड़ा मसा सी उन्हां तो उठ गया। है ना, तो इत्थे वचन दसदा कहंदा वेखो यहोवा दा हत्थ छोटा नहीं भाई ओ बचावे ना, वेख ओदे कन भारी नहीं भाई ओ सुने ना। ते समा इदां दा वा, इंसान कहंदा वा भी मैं खुद नहीं दसना, मेरी दुआ दूसरा कोई दस दे। परमेश्वर की चाहता इंसान को, कहंदा तू मेरे को आ, मैं तेनू आराम दूंगा। है ना, ये सारे बोझ दे भार हेठा दबियो लोको, मेरे को मैं तुहानू आराम देवांगा, मेरा कहंदा झूला भारा नहीं हो। है ना, खुदा अद्भुत करन दी ताकत रखदा, अद्भुत करन दी ताकत रखदा। लेकिन परमेश्वर की चाहता वा इंसान अपनियां बदियां नू मन्ने, गलतियां नू मन के खुदा दे कोल आवे। परमेश्वर दे कोलों जदों कोई आउंदा वा ते परमेश्वर उस दे जीवन च अद्भुत काम करदा। जेड़ा प्रभु काम करदा उन्होंने लोग देख के भी कहणगे कि वाकई परमेश्वर ने काम कीता। मैं एक परमेश्वर दे दास दी गवाही मैं तुहानू दसदा। पास्टर साहब, पास्टर पॉल दे नकरम दे फादर साहब, परमेश्वर दे दास अपने रूम दे विच प्रार्थना करते सी। उन्होंने अपना एक टाइमिंग रखा, अपना प्रार्थना करते सी। एक दिन की होया, प्रार्थना करते करते खुदा दे विच आत्मा दे विच भरदे भरदे वो गिर गए। जदों गिर गए ते की होया कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਚਾਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਿਨਾਕਰਨ ਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਿਨਾਕਰਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਦਿਨਾਕਰਨ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਕਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣ, ਲੋਕ ਬਚਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਸਭ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਫੇਰ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੂਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਆ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੇਟੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਝਗੜਾ, ਹੈਨਾ, ਲਾਲਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦਇਆ ਉਹ
पढ़ते फिर हुंदी आ, पढ़ दिओ थोड़ा अगों। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम्हारे से ऐसा छिपा है कि ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ कि वह नहीं सुनता, कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਬਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਪਰਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰਬਤ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਹਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਬੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੜਾਂਗੇ 20 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। स्टार्टिंग से ਹਾਂਜੀ, 20 ਦੀ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਇਸ 20 ਦਾ 29 ਤੋਂ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 29 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। जब वह यरीहो से निकल रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो तो निकल रहा सी, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। बड़ी बड़ी भीड़ हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह दे पीछे हो लई, हाँ जी, रहिंदी सीगी। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। हुण यरीहो शहर एक शराफित शहर सीगा। जरीहो शहर एक शराफित सीगा। 20 ਦੀ 29 शराफित शहर सी। और उस शहर दे विच लंगड़े लूले सब उस शहर दे विच हुंदे सी। ते प्रभु यीशु मसीह जदों उस शहर दे विच दी लंघण लगे, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखिया खुदावन यीशु पापियां दे कोल जांदा सीगा, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। ਹੁਣ ਦੋ ਅੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇਲ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਘਰੇ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਆਜੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਜੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਖੇਂਗਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਰਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਖੇਂਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੈਂਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਸੀ ਚਰਚ, ਆਣ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਚੰਗਿਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਕੇਰਲਾ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ